احتجاج اور روڈ بلاک سے کرونا مریضوں کے لیے آکسیجن کی کمی کا معاملہ۔ احتجاج کے باعث پھنسی آکسیجن کی گاڑیوں کو لاہور پولیس ریسکیو کرے گی۔ لاہور پولیس نے محکمہ صحت سے مل کر ریسکیو کمیٹی تشکیل دے دی۔ آکسیجن کی گاڑیوں کو ریسکیو کر کے ہسپتالوں تک لایا جائے گا۔ سی سی پی او کی جانب سے کہا گیا، احتجاج اور روڈ بلاک کی وجہ سے کرونا مریضوں کے لیے آکسیجن کی کمی کا یہ معاملہ ہے اور اس احتجاج کے باعث پھنسی آکسیجن کی گاڑیوں کو لاہور پولیس ریسکیو کرے گی۔ شاہدرہ میں 53 سالہ کانسٹیبل افضل تحریک لبیک کے کارکنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گیا۔ فرض کی ادائیگی میں جان قربان کر دی۔ شہید کو آبائی علاقے میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ 53 سالہ کانسٹیبل محمد افضل شاہدرہ میں تحریک لبیک کے کارکنوں کے سامنے ڈھال بن گئے۔ اپنی جان دے دی لیکن فرض پر آنچ نہ آنے دی۔ آبائی گاؤں پنڈی امرا شکرگڑھ میں نماز جنازہ کی ادائیگی، پولیس اور رینجرز نے آخری سلامی دی۔ افضل کے بیٹوں کو باپ کی شہادت پر فخر، پولیس افسران بھی بے مثال قربانی پہ نازاں۔ میرے پاپا ہمیشہ سچ بولنے والے انسان تھے، ان کی جو بھی سوچ تھی پازیٹیو تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ جو کرتے تھے ہمارے لیے کرتے تھے۔ بس اللہ نے آج ان کے مقدر میں شہادت لکھی ہوئی تھی، وہ ان کو نصیب ہو گئی ہے اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ پولیس فورس کا لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی میں نبھاتے ہوئے اپنی جان قربان کر کے پولیس کا سر فخر سے بلند کیا ہے، ہم اس کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ جرائم کی سرکوبی ہو یا امن و امان کا قیام، پولیس نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے پولیس اور رینجرز کا مشترکہ فلیگ مارچ، ڈالفن، پیرو ایلیٹ اور رینجرز کی گاڑیوں نے فلیگ مارچ میں حصہ لیا۔ ٹریفک پولیس، اینٹی رائٹ فورس، ابابیل فورس نے بھی مارچ میں شرکت کی۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے مارچ کی قیادت کی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے کرونا کے علاج میں انجیکشن ریمڈیسویر پر پابندی کا معاملہ، طبی ماہرین نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے تحفظات مسترد کر دیے۔ معروف فزیشین پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں، کرونا کے علاج میں انجیکشن کے استعمال کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ اس کے بہت اچھے رزلٹ سے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ کووڈ آیا تو اس کے ٹرائل شروع ہوئے اور ریکوری ایک ٹرائل شروع ہوا جو یو کے میں ہوا، اس میں بھی اس کے کچھ پرومزنگ افیکٹ آئے۔ ٹریٹنگ فزیشین کا ڈیسیجن ہونا چاہیے، کسی گورنمنٹ کا ڈیسیجن نہیں ہو سکتا کہ جو علاج کر رہا ہے وہ سب سے بہتر۔ رمضان بازاروں کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں، 2 کلو چینی کے لیے طویل انتظار کی زحمت نے شہریوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ رمضان بازاروں میں چینی کے کاؤنٹرز بڑھانے کا مطالبہ کیا، سستا آٹا صارفین کو نہ بھایا۔ لمبی قطاروں کے یہ مناظر نہ تو کسی بینک کے باہر کے ہیں اور نہ ہی کسی خیراتی ادارے کے۔ رمضان بازاروں میں شہری 2 کلو چینی کے حصول کے لیے طویل انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ روزے کی حالت میں انتظار کی زحمت پر شہریوں نے چینی کے کاؤنٹرز بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ لائن میں لگے کہ روزے کو دیکھیں، سارے معاملات کو دیکھیں، ان کو یا تو سسٹم کو تیز کرنا چاہیے کہ لوگ لائنوں میں نہ لگیں اور جلدی سے جلدی اپنے معاملات کو، تو قصور صرف ان کا اپنے گورنمنٹ کو کیا کہیں کہ وہ تو ان کو تو اللہ ہدایت دے تو دنیا واسطے کچھ آسانیاں پیدا کرے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جتنا وقت وہ چینی کے حصول میں ضائع کر رہے ہیں اتنا وقت وہ عبادت میں لگاتے تو ماہ مبارک کا حق ادا کر سکتے تھے۔ یہاں پر تو ایک آدمی کو چینی لینے کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ کھڑا ہونا چاہیے، اب 1 گھنٹے میں آدمی 4 سے پارے پڑھ سکتا ہے۔ رمضان بازاروں میں سبسیڈائزڈ آٹے کے معیار پر بھی شہریوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا، جبکہ اس موقع پر ایس او پیز کی خلاف ورزیاں بھی دیکھنے کو ملی۔ رمضان بازاروں میں اہلکاروں کی تعداد کو بڑھا کر شہریوں کی لمبی قطاروں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین علی شیخ کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ حکومت کی ساری نوازشیں رمضان بازاروں پر، اوپن مارکیٹ میں آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا۔ محکمہ خوراک نے شہر کی فلور ملوں کو گندم کے کوٹے میں 30% کمی کر دی۔ پنجاب حکومت کی ساری توجہ رمضان بازاروں پر مرکوز ہے، جبکہ شہر کی اوپن مارکیٹ میں آٹے کی سنگین قلت نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ محکمہ خوراک کا انوکھا اقدام، شہر کی فلور ملوں کو گندم کی فراہمی میں 30% کٹوتی کر دی۔ چیئرمین پنجاب فلور مل ایسوسی ایشن عاصم رضا کے مطابق شہر کی فلور ملوں کو اب 3849 میٹرک ٹن گندم دی جا رہی ہے۔ گندم کی کٹوتی سے آٹے کی پروڈکشن 1,92,000 تھیلوں سے کم ہو کر 1,33,000 تھیلے رہ گئی ہے۔ نمبر آف بیگز پہ جو ڈفرنس آیا وہ ہے
जो 1,93,000 थैले मार्केट में आ रहे थे, इसकी जगह अब 1,38,000 थैले अब मार्केट में आ रहे हैं। आटा की प्रोडक्शन कम हुई तो इसके असरात ओपन मार्केट में भी देखने को मिले। शहरी कई इलाकों में दुकानों पर आटा ढूंढते रहे। इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पूरे लाहौर में आटा शाटा, हम गरीब आदमी, आटा नहीं मिलना, आटे से बड़े परेशान है। माह रमजान का नेक महीना है। दुकानदारों के मुताबिक पहले हफ्ते में 2 बार आटे की सप्लाई आती थी और अब 10 दिन बाद आ रही है। हुकूमत रमजान बाजारों पर तवज्जो दे, लेकिन ओपन मार्केट में रसद और तलब मुतासर ना होने दे। कैमरामैन जुनैद गुजर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे हवा हो गए। ब्रायलर की कीमत में 9 रुपये इजाफा, रेट 345 रुपये फ़ी किलो हो गया। मुर्गी का गोश्त 336 रुपये से बढ़कर 345 रुपये फ़ी किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 230 रुपये मुकर्रर किया गया, जबकि परचून रेट 238 रुपये फ़ी किलो जारी किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ें। सरकारी डिस्पेंसरियां शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने से महरूम। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी बाजा लाइन में आवाम के अमले की शदीद किल्लत है। स्टाफ को दीगर इजाफी ड्यूटियां सौंप दी गईं, जबकि मरीज मायूस वापस लौटने लगे। शहर में कायम गवर्नमेंट डिस्पेंसरियां शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने से महरूम हो गई हैं। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी बाजा लाइन में अमले की शदीद किल्लत के बायस डिस्पेंसरी में सन्नाटे छा गए हैं। महकमे की जानिब से डिस्पेंसरी में तैनात तमाम स्टाफ को दीगर इजाफी ड्यूटियां सौंप दी गई हैं। मरीज कंसल्टेंसी और तशखीसी सहूलियात को तरस गए हैं। लैब और एक्सरे टेक्नीशियन ड्यूटी पर मौजूद न होने के सबब एक्सरे और CBC जैसा बुनियादी टेस्ट भी बंद हो गया है। वासा की रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इस्लाहात की कलई खुल गई। वासा की रिकवरी मुहिम का जोर सिर्फ आम शहरियों तक महदूद रह गया। सरकारी इदारों से रिकवरी में नाकामी का सामना करना पड़ा। सूबाई हुकूमत के 41 महकमे वासा के 37 करोड़ 74 लाख से जायद के नादहिंदा हैं। इनमें हेल्थ डिपार्टमेंट MCL 4 करोड़ 36 लाख के साथ सर फहरिस्त है। PHA 3 करोड़ 26 लाख के साथ नादहिंदगी में दूसरे नंबर पर है। जोनल ऑफिस और काफ दफाते 3 करोड़ 63 लाख के नादहिंदा हैं। CCP ऑफिस लाहौर 1 करोड़ 89 लाख, जल्लो पार्क 3 करोड़ 32 लाख रुपए, एडमिनिस्ट्रेटर MCL दफातर 1 करोड़ 12 लाख के नादहिंदा हैं। वफाकी हुकूमत की नादहिंदगी में 13 करोड़ 18 लाख के साथ पाकिस्तान रेलवे सरे फहरिस्त है। वापडा 1 करोड़ 85 लाख, जबकि एक्सिन सेंटर सिविल डिवीजन 58 लाख का नादहिंदा है। लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से जायद असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू केस जेर समाअत है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब ने आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग में 29 दिसंबर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। नैब को केस का रिकॉर्ड पहले ही फराहम किया जा चुका है। नैब ने इंक्वायरी के दौरान शिकायत कुनिंदा का कोई रिकॉर्ड भी एहतसाब अदालत में पेश नहीं किया। अदालत से इस्तदा की गई है कि बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए। मुस्लिम लीग नून को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। आमदन से जायद असासाजात केस में पार्टी सदर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो वज़ीर आला सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के अकाउंट में पैसे आते रहे। शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ इन अकाउंट को ऑपरेट कर रहे थे। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक सब बेनामी अकाउंट होल्डर्स को नोटिस दिए, लेकिन किसी ने ज़राए आमदन नहीं बताया। केस के मरकजी मुल्जिम शहबाज शरीफ हैं। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने नैब वकील से इस्तफसार किया कि इस मामले पर FBI ने कार्रवाई क्यों नहीं की। असासे कहां से बनाए गए का सवाल FBI ने क्यों नहीं पूछा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब कानून के तहत हम ये मामला देख सकते हैं। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि 110 गवाहों में से सिर्फ 10 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं। किसी गवाह ने शहबाज शरीफ पर इल्जाम आयद नहीं किया। एहतसाब अदालत के जजेस का तबादला हो गया है और फौरी तकर्रुर का इम्कान नजर नहीं आता। शहबाज शरीफ के वकील ने इस्तदा की कि ट्रायल की मियाद शहबाज शरीफ की उम्र और सेहत को मद्देनजर रखते हुए जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली और 50-50 लाख रुपए मालियत के 2 मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। समाअत के बाद लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ को आज इंसाफ मिला है। एक पाई का इल्जाम साबित नहीं हो सका। जुल्म का एक और ज़ाब्ता जो है वो आज चुका है। शहबाज शरीफ जिसने पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की जो है
बड़े खलूस के साथ, नेक नीयती के साथ जो है उन्होंने खिदमत की। अहाता अदालत में लीगी कारकुनों ने खुशी का इजहार करते हुए नारेबाजी की। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा उस्मान अलियास, सिटी 42। कुछ मौसम की बात करें। महकमे मौसमियात ने तेज़ बारिशों, आंधी और तूफान की पेशगोई कर दी। शहर में मूसलाधार बारिश हुई तो अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ सकता है। PDMA ने आइंदा 4 से 5 रोज में तेज बारिश, आंधियों के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के DCs को अलर्ट जारी किया है। अलर्ट मरासले के मुताबिक बुध की रात से हफ्ते की रात तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम लाहौर समेत दीगर अजला में मौजूद रहेगा। यूं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमे डिप्टी कमिश्नर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। डिप्टी कमिश्नर को अलाइड महकमों को अलर्ट रखने की हिदायत भी कर दी गई है। लाहौर पार्किंग कंपनी के माली मसाइल में कमी न आ सकी। फील्ड मुलाजमीन गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया। लाहौर पार्किंग कंपनी मुसलसल माली बुरहान का शिकार है। रमजान आ गया मगर मुलाजमीन के घरों के चूल्हे अब भी ठंडे पड़े हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी के फील्ड मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज रहे। तनख्वाहों की अदायगी के लिए नारेबाजी की गई। मुलाजमीन का कहना था कि माह रमजान शुरू हो गया और 2 माह की तनख्वाहों से महरूम है। आला हुकाम फौरी नोटिस लेते हुए तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाएं। महकमा माल की टैक्स इकट्ठा करने में बेहतरीन कारकर्दगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फील्ड स्टाफ को इनिशिएटिव अलाउंस देने की सिफारिश कर दी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्शन 913 मिलियन से बढ़कर 2074 मिलियन तक पहुंच गया। महकमे माल ने टैक्स चोरों के गिर्द शिकंजा कस लिया है। 3 सालों में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्शन में 100% से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर इंसेंटिव अलाउंस की समरी महकमे खजाना को भिजवा दी है। माली साल 2017-18 में इनकम टैक्स कलेक्शन टारगेट 775 मिलियन जबकि रिकवरी 913 मिलियन की गई। माली साल 2018-19 में टारगेट 1100 मिलियन जबकि रिकवरी 1574 मिलियन की गई। गुज़िश्ता माली साल में 2074 मिलियन टारगेट था जबकि रिकवरी 2089 मिलियन की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली की बिल्डिंग का काम तेजी से जारी है। आइंदा बजट इजलास से इंशाअल्लाह नई बिल्डिंग में होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। मुलाकात में पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग, कोरोना वबा समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से डस्का से नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली सैयदा नौशीन इफ्तिखार की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। जाती उम्रा रायवन में मरियम नवाज से NA 75 के ज़िमनी इंतखाब में कामयाब होने वाली मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी की क़यादत में उलमा की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है हुकूमती इदारे शरपसंद अनासिर को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। किसी को मामूलाती ज़िंदगी को मुतासिर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गवर्नर हाउस लाहौर में होने गवर्नर को शरपसंद अनासिर के खिलाफ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में आईन कानून की हुक्मरानी को यकीनी बना रहे हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से पेट्रोलियम सप्लाइज़र की मुलाकात हुई। शहर में पेट्रोल वाफर मिकदार में मौजूद है, किल्लत के इम्कानात नहीं। फ्यूल सप्लाइज़र ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ऑफिस देव समाज में होने वाली मुलाकात में DC लाहौर, एडिशनल कमिश्नर, SP सिक्योरिटी समेत तमाम फ्यूल कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कंपनी के नुमाइंदगान ने बताया कि कई दिनों का स्टॉक मौजूद है, बिला तातुल सप्लाई का कोई मसला नहीं होगा। इस वक्त शहर के तमाम पेट्रोल स्टेशंस पर वाफर पेट्रोल मौजूद है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में फ्यूल की सप्लाई बिला तातुल जारी रखने के लिए मैकेनिज्म देंगे।
آئی جی پنجاب کی جناح ہسپتال آمد ہوئی. تحریک لبیک کے مظاہرین کے تشدد سے زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی عیادت کی. آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ مظاہرین سے نمٹنے پر وزیر اعظم نے پولیس کی کارکردگی کو سراہا ہے. جناح ہسپتال آمد پر آئی جی پنجاب انعام غنی نے پولیس اہلکاروں کو پھول اور چیک دیے. اس موقع پر ڈی آئی جی ویلفیئر آغا یوسف، سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشن سمیت دیگر بھی موجود تھے. سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا پولیس کا کسی سیاسی اور مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. سی سی پی او لاہور نے سروسز ہسپتال میں زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی. غلام محمود ڈوگر نے ایس ایس پی ایڈمن کو مالی امداد اور بہترین علاج کی ہدایات دیں. غلام محمود ڈوگر نے تحریک لبیک کے مظاہرین کے تشدد سے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی اور ڈاکٹر سے بہترین علاج معالجے کی درخواست کی، جبکہ سی سی پی او لاہور کی طرف سے زخمیوں کو پھول بھی پیش کیے گئے. سی سی پی او نے کہا کہ زخمی اہلکاروں کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. مظاہرین کے تشدد سے مجموعی طور پر 125 افسران اور اہلکار زخمی ہوئے. فرض کی راہ پر کانسٹیبل محمد افضل، کانسٹیبل محمد عمران نے اپنی جان قربان کی. اس موقع پر ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر یحییٰ اور ایس ایس پی ایڈمن لاہور وقار شعیب قریشی بھی موجود تھے. پاکستان فلم انڈسٹری کا بڑا نام ڈائریکٹر ایس سلیمان انتقال کر گئے. مرحوم گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے. ڈائریکٹر ایس سلیمان آج الصبح انتقال کر گئے. مرحوم کی اہلیہ معروف اداکارہ زری پناہ کا کہنا ہے کہ ایس سلیمان طویل عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے. گزشتہ 1 سال سے مختلف اوقات میں نجی ہسپتال میں زیر علاج رہے. 2 روز قبل حالت زیادہ بگڑی. ایس سلیمان نے سوگواران میں بیوہ، 1 بیٹی اور 2 بیٹے چھوڑے. زری پناہ کے مطابق ان کا بڑا بیٹا بیرون ملک مقیم ہے. ان کی واپسی پر جمعے کو لاہور کی نجی سوسائٹی میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.